طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا.
بلطف يا الله تداركني بلطف يا الله وتداركهم بلطف يا الله وتداركنا بلطف يا الله وتداركنا بلطف يا الله منك يا مولى الموالي يا الله واسبل الستر علينا يا الله يا مجيب كل داعي يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين والحسن واسبل الستر علينا يا الله يا مجيبا كل داعي يا الله واسبل الستر علينا يا الله يا مجيبا كل داعي يا الله حاجة في النفس يا رب يا الله فاقضيها يا خير قاضي يا الله كن شفيعي يا حبيبي يا الله يوم حشر واجتماعي يا الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين والحسن مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين والحسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان في الناس يا رب أقضيها يا خير قاضي كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, dengan rahmat Engkau pada hari ini, berkenankan doa kami untuk membela agama-Mu ya Allah. Sampaikan selawat serta salammu ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat ke negeri dan bangsa kami Indonesia. Rahmat di para alim ulama ya Allah. Rahmat di para rakyat kami ya Allah. Ya Allah, lindungi ya Allah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Lindungi saudara kami di Palestina ya Allah. Berkahi dan rahmati ya Allah. Rabbana bilnana judubana wa ilam bilnana wa tarhamna ya Allah. Rabbi kepilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ila jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat. Ya Allah, wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salam. Assalamu minul muhaiminul ajidul jabarul mutakabbir
سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واجعلنا من غير حرمته إن شاء الله سما مع رسول الله جنات إن شاء الله في الدوس الأعلى إن شاء الله مع رسول الله معك يا ثم جماعة يا الله إن شاء الله جماعة حج عمرة إن شاء الله إن شاء الله زيارة رسول الله إن شاء الله زيارة رسول الله الله حج عمرة اللهم يا الله لا تدع لنا بهذا المكان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا مثلي إلا رددته وسلمته إلى أهله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا الله بارك في أهل أندونيسيا وبارك إن شاء الله في أهل سعودي ووفق إن شاء الله خادم الحرمين لخدمة الحجاج والمسلمين هناك ووفق لهم الرؤساء البطانة الطيبة سموا إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله بارك في شيخ سعادي إن شاء الله من جمع عمر إن شاء الله جميعا إن شاء الله جمع إن شاء الله التقاء في مكة سواء التقاء إن شاء الله في مكة وعند رسول الله وفي عرفة وفي منى وفي كل سموة إن شاء الله مشاعر الله سبحانه وتعالى يا الله يا الله إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا الفاتحة بارك يا الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين. الفاتحة إن شاء الله يا شيخ سعادي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله إن شاء الله قوي في الاجتهاد وقوي في الدفاع عن رسول الله وقوي في الدفاع عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعن جميع الصحابة وإن شاء الله يكون العلماء في أندونيسيا متحدين على كلمة واحدة للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله 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 ارزقنا يا الله فرج كربنا واجعلنا يا الله يا الله وكل من تكلم في رسول الله انت يا الله الذي تدافع عنه وانت الذي يا الله تذب عنه هذا الشر يا الله بحيلك يا الله وبلغنا ان شاء الله وبلغ الاخوان كل الحضور هذا سموه ان شاء الله البركه والخير وكل واحد يريد من الله شيء ان الله يديله هو سكارات ان شاء الله الان سكارات ان الله يجيبه ان شاء الله من سما يا الله ان شاء الله سيدنا صلاه الفاتحه Silakan kepada Pak Jam sekarang untuk duduk balik. Dan untuk pada guru kita yang orang tua kita sama kata Syekh Syed Nas bin Al-Malik Assalamualaikum. Insyaallah. Ya Allah. وحدة. السلام عليكم. اتحاد وحدة واحد إن شاء الله. إن شاء الله. الله سالم باركوان جنبي. تسافر يا مسد ها؟
خلينا نقول التلفزيون كيف؟ ما شاء الله الحمد لله. شوف كيف اخواننا اليوم العيدروس. لا عيدروس انا مو قاتلني، انا لا مو قاتلني الا العيدروس. الله خبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله. ناكل يوجعني. ما شاء الله. تفضل جابر. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, pembimbing rohani kita, pembimbing lahir batin kita, Hadratus Syekh Sa'adi Al-Batawi, yang kita doakan semoga dengan apa yang kita saksikan malam hari ini, kita senantiasa tidak pernah dipisahkan baik secara ruh maupun jasad oleh mursyid kita Syekhul Sa'adi Al-Batawi. Yang sama-sama kita muliakan pula Sayyid Abbas Al-Maliki yang baru saja membacakan, menyampaikan riwayat hidup manusia pilihan, tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatiz, para dewan sepuh, para ajengan, para bapak ibu jamaah taqarrub, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan bimbingan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berlebihan rasanya kalau malam hari ini kita semua sepakat bahwa dari sekian banyak luapan-luapan hati kita, yang sama adalah bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya malam hari ini tidak mungkin kita bendung air mata kita semua. Betapa bertahun-tahun lamanya mursyid kita dilecehkan, dihina, dihujat. Tidak sedikit yang menuduh mursyid kita gila, tidak sedikit yang menghujat guru kita. Tapi hari ini coba kita buktikan semua. Siapa yang bisa menutup mata, siapa yang bisa mendustai hati nurani, kita semua bahagia. Kita bersyukur kepada Allah. Ternyata hari ini mursyid kita diakui oleh hamba Allah, dipertemukan dari negeri Makkah dengan Jakarta ini, kita semua dipertemukan. Bahwa kita bersyukur kepada Allah. Apa yang tadi disampaikan hanyalah pembuktian belasan tahun mursyid kita berjalan. Yang tadi dibacakan, disampaikan, Rasulullah cinta kepada fakir miskin, Rasulullah cinta kepada anak yatim, Rasulullah senyumnya selalu membahagiakan, Rasulullah tertunduk tawadhu di hadapan manusia. Saya bertanya, apakah ini tidak kita temukan di hadapan mursyid kita selama ini? Selama ini kemana mursyid kita menghabiskan waktunya? Apakah di hotel berbintang? Apakah bersama pejabat? Mursyid kita tertatih-tatih bersama fakir miskin dan anak yatim. Ini bukti apa yang dituduhkan selama ini kepada mursyid kita. Hari ini, malam ini kita buktikan bahwa mursyid kita benar dialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh tidak mungkin didustakan, hati tidak mungkin ditutupi. Selama kebenaran pasti akan bertemu dengan kebenaran. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di Jakarta ini beliau datang dari Makkahul Mukarramah
hanya untuk salah satunya mengunjungi majlis kita, majlis zikir as-samawat. Ada apa gerakan? Sulit mendatangkan beliau. Setiap orang berusaha ingin mengambil, tapi kenapa beliau bisa hadir di tempat ini? Hujan Allah hentikan, angin Allah hembuskan, kita Allah berikan kesempatan datang, kita semua sehat. Ini bukti yang kita minta kepada Allah. Satukan kami semua ya Allah dalam kebenaran. Sebagaimana malam ini Engkau satukan kami di masjid ini ya Allah. Kita semua berharap semua di pada mahsyar kita pun disambut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah takon rahimakumullah. Tinggal sekarang kita masing-masing berbenah diri. Buang ego, buang kesombongan. Kalau hari ini kita bisa tawadhu tadarruk di hadapan Allah, kita berharap ke depan di rumah kita bisa tawadhu dan tadarruk. Ke depan di masyarakat kita bisa tawadhu dan tadarruk dengan satu harapan bahwa Islam harus bangkit dari diri kita masing-masing. Coba kita lihat di lingkungan seperti ini yang muslim minoritas, tapi hari ini coba kita lihat bahwa benar kembali kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah taqarrub rahimakumullah, kita berharap bersama semoga untayan yang sudah kita bina bersama, semoga tantangan yang semakin banyak di depan kita tidak membuat kita surut ke belakang. Masih kita ingat bagaimana Allah uji kita, tempat ibadah kita dibakar, kita sabar dengan bimbingan mursyid kita. Kalau mursyid kita bukan orang yang menuntut, kalau mursyid kita bukan orang yang berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ketika dibakar kita semua dikomandoi untuk segera menyerang mereka. Mana buktinya? Rasulullah disambiti di Taif, kakinya berdarah. Tidak ada yang menolong Rasul. Rasul berteduh di bawah pohon kurma, di kebun yang tidak ada siapa-siapa, sambil menahan kakinya yang berlumuran darah. Rasul bukan merintih minta pertolongan Allah untuk dibalas. Bahkan ketika itu malaikat pun menawarkan, ya Rasul, wahai manusia pilihan, kalau engkau ingin akan aku timpa ini semua dengan gunung. Tapi apa jawab Rasul? Jangan wahai malaikat, dia belum mengerti, dia belum tahu. Biarkan mungkin satu ketika dia mengerti. Ingatkah kita, ini nasihat mursyid kita, biarkan itu dibakar. Semoga dengan pembakaran itu membakar kemalasan kita untuk naik menjadi keimanan. Semoga dengan pembakaran itu kita bakar hawa nafsu kita masing-masing. Kita menuju Allah. Kita sama-sama mengumandangkan kalimat-kalimat istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lewat rasanya 2 bulan, sudah Allah buktikan. Semua itu ujian Allah. Dikala Rasulullah kembali Fathu Makkah, dari Madinah kembali ke Makkah, Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hari ini Allah memberikan, kita diberikan hadiah maulid hari ini dengan kemenangan yang nyata. Bukankah kita semua berduyun-duyun dan berbagai macam tempat? Kita kunjungi tempat ini. Di sini kita bukan untuk berbuat apa. Kita ingin memuji Allah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Wastaghfir. Setelah kita puji Allah, pasti hati kita pun tunduk kepada Allah. Kita mohon, coba dengarkan betapa tidak kuasa mursyid kita berdoa. Yang dimintakan tidak lain, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Siapa gerakan umat Nabi Muhammad kalau bukan kita? Maka kita berharap semoga setelah kita puji Allah, kita istighfar, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah
Mudah-mudahan hati kita yang sedang tumbuh ini pertanda dosa-dosa kita berguguran. Maksiat kita di masa lalu Allah hilangkan. Kemunafikan kita di masa lalu Allah hapuskan. Kemalasan kita di masa lalu Allah hilangkan. Sepulang dari tempat ini kita menjadi manusia-manusia yang komitmen dengan kata-kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kelak ketika kita mati terbaring tubuh kita dengan kalimat-kalimat biarlah orang lain menangisi tapi kita tersenyum yang disambut Allah dengan penuh sambutan. Mari kita baca suratul Fatihah. Kalau mursyid kita sudah dianugerahkan dan diakui, ulama lain akan membuka mata. Ternyata satu-satunya ulama Makkatul Mukarramah Sayyid Abbas Al-Maliki yang saat ini masih komitmen dengan kalimat La ilaha illallah, hari ini pun bersama mursyid kita pertanda kita punya figur, kita punya mursyid, kita punya pegangan untuk sama-sama kita sami'na wa ata'na. Semoga ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ala hazimiyya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarram Muallimun al-Mursyid Syekh Kiai Sa'adi Al-Batawi mata'anallah bituli hayatih wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syekhuna Syekh Al-Allamah As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, para asatidz, para sesepuh, para jamaah yang semoga mendapatkan cucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sama-sama bertakbir sebagaimana takbirnya kita tatkala datang hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa malam hari ini kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd? Bukankah malam ini bukan malam Idul Fitri? Bukankah malam ini bukan malam Idul Adha? Tapi mengapa kita bertakbir para jamaah rahimakumullah? Takbir yang kita ucapkan karena kita bahagia. Hari ini para jemaah rahimakumullah, kita kumpul di sini adalah untuk membangun komitmen membela agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jemaah rahimakumullah, Rasul bisa jadi hari ini tersenyum. Rasulullah SAW kalau seandainya ada malam hari ini,
meneteskan air mata, tapi insya Allah air matanya adalah air mata kebanggaan. Air mata jamaah rahimakumullah yang menyejukkan hati kita semuanya. Karena ternyata ajaran Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW akan wafat. Senin wafatnya, hari Kamis Rasulullah SAW terbangun dan terjaga. Dia lihat di sebelah kanan ada Umar, di sebelah kiri ada Ali dengan sahabat Fadl ketika itu. Rasul berkata, wahai Umar, wahai Ali, wahai sahabat-sahabat semuanya, taraktu fiikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima. Wahai Umar, wahai Ali, wahai sahabatku semuanya, aku mewasiatkan bahwa kalau engkau semuanya memegang dua ini, engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara ini? Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bertakbir karena kita yang ada di Indonesia dengan saudara kita yang ada menjauh di seberang sana telah bersama membangun komitmen untuk sama-sama memegang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tadi tatkala sama-sama kita membaca Maulid Nabi, digambarkan bagaimana indahnya Rasul yang apabila Rasulullah SAW berbicara, bau mulutnya bagaikan wangi misik. Jamaah rahimakumullah, indah rasanya, harum wangi rapi. Ketika Rasulullah SAW berkata-kata, kata-katanya ini para jemaah rahimakumullah bagaikan mutiara yang indah untuk dilihat, yang indah untuk kita simpan. Lalu apabila Rasulullah SAW menatap seseorang, tatapannya tembus dalam hati, sehingga para jemaah rahimakumullah orang tersebut tidak akan pernah merasakan sedih kembali. Rasulullah SAW para jemaah rahimakumullah yuhibbul fuqara wal masakin, senang bersama orang miskin, mencintai fakir miskin. Kalau ada orang yang meninggal dunia dan orang tersebut adalah orang miskin, Nabi pun tidak tinggal diam. Jamaah rahimakumullah, Nabi datang ke orang tersebut, dihibur keluarga yang ditinggalkan, lalu tangan yang mulia memangku jenazah tadi dan mengantarkannya ke kuburan. Bahkan tercatat dalam sejarah ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah sebelum meninggal dunia sakit terlebih dahulu 14 hari. Apa sakit ini gara-garanya? Sababiah sakitnya, Rasulullah SAW mengantarkan seorang miskin yang sakit kemudian meninggal dunia ke kuburan di Baqi'. Selesai menguburkan, Rasul bangun kembali ke rumahnya di sekitar Masjid Nabawi. Namun begitu sampai di tengah jalan, Rasul merasa pusing kepalanya, badannya menggigil, badannya para jemaah rahimakumullah panas. Rasul pun dipapah sampai ke rumahnya di sekitar Masjid Nabawi oleh Ali bin Abi Thalib mantunya dan oleh sahabat Fadl bin Ma'ruf. Setelah kejadian ini, Nabi tidak bangun-bangun. Nabi kita para jemaah rahimakumullah sakit panas, sehingga saking panasnya Rasulullah tidak sadar. Aina ana, aina ana, aina ana, kata Nabi. Di mana aku sekarang ini? Istrinya yang ketika itu ngumpul neteskan air mata, ya Rasul, sudah di rumah Siti Aisyah saja, aku ridho. Lalu para jemaah rahimakumullah, ketika Rasulullah besoknya akan meninggal dunia, Rasul meninggal hari Senin. Hari Minggunya Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah. Aisyah, tolong buka lemariku. Siti Aisyah membuka lemari. Lalu Rasulullah mengambil pakaian,
Pakaian-pakaian Nabi dibagikan kepada seluruh sahabat. Piring-piring tempat makan Nabi dibagikan ke seluruh sahabat. Bahkan Nabi yang telah meninggal dunia tidak membawa apa-apa, tidak meninggalkan apa-apa. Sampai malamnya Siti Aisyah ingin menyalakan lampu, namun sayang pelita tidak ada minyaknya. Itulah Rasulullah SAW. Ketika subuh pagi Rasulullah SAW terbangun. Sahabat gembira karena sebelumnya hari Minggunya Rasul terlihat agak segar. Namun ternyata kesegaran ini menipu jamaah rahimakumullah. Hari Senin pagi, sahabat datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh. Dilihat oleh sahabat, satir, hordeng yang memisah antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi terbuka. Sahabat pun bergembira, Rasul sudah sehat, Rasul sudah sehat. Rasul bisa sholat bersama kita. Bilal pun mengumandangkan azan di Masjid Nabawi ini para jemaah rahimahullah. Lalu setelah azan ternyata Rasul tidak keluar. Ditanya kepada Siti Fatimah, bagaimana Bapak? Apa bisa mengimami sholat subuh ini? Rasul berkata, Mur Abu Bakrin fal yusolli binnas. Suruh saja Abu Bakar yang menjadi imam. Abu Bakar pun baru kemudian berani maju untuk melaksanakan subuh. Dia jadi imam. Nabi yang ada di kamarnya terlihat oleh Siti Aisyah menata para sahabat yang rukuk dan sujud. Dan ini adalah terakhir kali Nabi melihat umatnya rukuk dan sujud di Masjid Nabawi. Air mata Nabi menetes kala itu para jemaah rahimahullah. Karena subuh itu adalah subuh perpisahan Nabi dengan para sahabat dan dengan kita semuanya yang mau. Selesai sholat jamaah rahimahullah, Abu Bakar mundur dari mihrab. Dari tempat pengimaman Abu Bakar mundur karena beliau menyangka Rasul akan keluar dan memberikan khutbah. Tapi Rasul dengan lemasnya mengangkat tangan, tanda jamaah rahimahullah Rasul sudah tidak bisa berdiri kembali. Dan penutup kamar Nabi pun mulai ditutup. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim, sahabat tidak sadar bahwa hari itu adalah hari perpisahan dengan Rasulullah SAW. Semuanya pun juga akhirnya jamaah rahimahullah masuk dalam kesibukannya masing-masing. Sahabat yang ke ladang berangkat ke ladang, sahabat yang bekerja berangkat bekerja. Semuanya lupa bahwa itu adalah hari di mana Rasulullah SAW akan wafat. Jamaah, tiba-tiba begitu matahari muncul, dua malaikat pun datang ke Rasulullah SAW. Yang pertama malaikat Jibril dan yang kedua malaikat Israil. Israil dengan sopannya berkata, wahai kekasih Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Nabi tidak menolaknya. Nabi berkata, silahkan Israil. Maka Nabi pun mulai mencabut nyawanya. Nyawa Nabi dicabut perlahan-lahan. Begitu pertama kali nyawa Nabi dicabut, tiba-tiba Nabi menjerit luar biasa. Ya Allah, apakah sesakit ini orang dicabut nyawa? Jemaah rahimahullah, kita pun akan menghadapi hal ini. Kita pasti mati. Kita pasti akan dicabut nyawa oleh Israel. Nabi menjerit, ya Allah, beginikah sakitnya orang dicabut nyawa? Jamaah takut. Israel berkata ke Rasul, ya Rasul, aku mencabutnya pelan-pelan. Aku sopan. Sakit Israel. Sehingga Nabi para jemaah rahimahullah berkata, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Setiap orang yang meninggal dunia akan menghadapi sakaratul maut. Inilah fitnah yang terbesar, sehingga Nabi mengajarkan doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
kami melepaskan nyawa kami, ya Allah ya Rabbana. Jemaah taqarrub rahimakumullah. Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau aku sakit ketika dicabut nyawa, padahal aku dijanjikan oleh Engkau, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, aku jamin dosa engkau yang terdahulu maupun yang akan datang sudah dihapuskan. Ternyata ketika sakaratul maut ini sakitnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan umat-umatku? Jamaah, mari sama-sama kita persiapkan untuk menghadapi hari ini. Kita kumpul di sini bukan mencari harta. Kita kumpul di sini bukan mencari dunia, tapi sama-sama kita mencari bekal, terutama tatkala kita menghadapi sakaratul maut ini. Jamaah rahimakumullah, semoga tatkala Allah perintahkan Israel datang ke kita dan mencabut nyawa kita semuanya, kita masih tetap membaca kalimat La ilaha illallah. Tentu kalimat la ilaha illallah di akhir hayat ini tidak mudah, jamaah. Kalau selama dalam hidup Tuhan kita bukan Allah, kalau selama hidup ini harta jabatan masih dari Tuhan, jangan harap tatkala kita meninggal mulut ini bisa mudah berkata la ilaha illallah. Karena Nabi menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimatnya ketika dia sebelum meninggal dunia masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taqarrub rahimakumullah. Ternyata untuk bisa selamat di akhir nanti bukan hanya sekedar karena amalnya. Nabi pun berkata kepada para sahabat bahwa tidak ada satupun orang yang selamat karena amalnya. Salat yang 5 waktu yang kita laksanakan tidak sebanding dengan mata yang tiap hari Allah berikan untuk melihat. Sedekah yang hanya 2,5% tidak bisa membayar udara yang tiap hari kita hirup. Puasa yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun tidak bisa memberi bayar kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan ke kita. Dulu kita berdoa minta rizki, detik ini tidak pernah kita kelaparan. Ternyata doa selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah taqarrub, sahabat berkata, wala anta ya Rasul, Anda pun begitu? Wala anta illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka seseorang tidak akan selamat. Inilah Pak, mari sama-sama kita nyari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyari muka ke manusia. Nyari muka manusia pasti akan kecewa. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah abadi sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, tadi guru kita membangun komitmen untuk membela agama Allah. Jamaah rahimakumullah, karena permasalahan sekarang bukan umat Islam, bukan orang non-muslim yang perlu kita benarkan, tapi bagaimana kita mengislamkan diri kita sendiri, mengimankan umat Islam, mengislamkan umat Islam para jamaah rahimakumullah. Di tengah era globalisasi yang luar biasa, persaingan duniawi yang luar biasa para jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita iringi guru kita yang meninggalkan tempat ini dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Tawassalna bibi
kasih sayang dan ilmu pada jemaah rahimahumullah. Pantas Rasulullah pernah berkata bahwa yang dinamakan dengan yatim itu bukan hanya sekedar orang yang ditinggalkan oleh bapaknya, tapi jemaah rahimahullah, wa innamal yatimu yatimul adab, yatimul ilmi, yatim ilmunya jemaah rahimahullah, yatim adabnya. Bisa dibayangkan jemaah rahimahullah, kiprah dakwah As-Samawat sekarang bukan cuma Jabodetabek, bahkan sampai kita ke Kalimantan Utara. Para jemaah rahimahullah, mudah-mudahan kita kumpul di sini bersama orang tua kita yang jauh di sana, memberikan semangat kita untuk semakin gencar mendakwahkan Islam di tanah air Indonesia ini. Para jemaah, kita doakan guru kita yang telah dinobatkan sebagai khalifah, sebagai pengganti jemaah rahimahumullah, pengganti dan menerus ajaran para sahabat, ajaran Rasulullah SAW, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan kepada guru kita Musyidah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dewan Asatid yang berbahagia, Dewan Ekonomi, Dewan Sepuh, Abdi Dalam dan Jamaah Rahimakumullah. Tentu hari ini kita bertanya kepada diri kita, akankah sanggupkah kita untuk membawa risalah ini? Betapa sangat berat saya rasakan hidup ini tanpa ada saudara-saudara kita, tanpa ada jamaah. Beliau menyampaikan amanah kepada saya. Beliau sengaja masuk ke dalam kepada saya. Cobalah pegang kaki saya, bilang beliau, agar saya bisa melangkah lebih baik dan bisa apa yang saya katakan, saya bisa bertanggung jawab apa yang saya katakan. Semoga ucapan kaki antum di kaki saya, tangan antum, agar saya bawa dengan keberkahan. Saya baru melihat ada jamaah seperti ini, pakaiannya seragam rapi, tunduk patuh dengan ajaran. Saya sudah keliling kemana-mana, tapi beliau bilang, kok baru kali ini apabila diucapkan kalimat syahadat, apabila diucapkan semua selawat, bergetar jiwa saya. Ini karena Allah Ta'ala memberikan pada kita jamaah betapa sangat sulit dan berat rasanya untuk membawa risalah agama ini. Apalagi beliau, saya kalau di Jakarta, kalau ke Jakarta tidak ada orang lain. Antum itu bukan siapa-siapa, saudara saya. Jadi beliau berpesan, mudah-mudahan kita semua jamaah bisa meneruskan perjuangan ini. Tentu kita lihat betapa ujian berat menuju maulid ini. Saya beserta yang lainnya, mungkin Pak Sarmili, Haji Tata serta Ibu dapat ujian yang begitu berat. Tak kalah tempat kita dibakar. Kita diserang begitu hebatnya oleh saudara-saudara kita sendiri. Namun saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah sebagai iktibar ujian. Kita harus bersabar. Betul jamaah. Setelah kita bersabar, kemenangan di mata kita. Syekh Abbas Alwi Al-Maliki ini, Bidal Al-Hasani ini adalah satu-satunya orang di kota Mekah yang masih eksis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang, saya karena Allah semata juara, karena kecintaan baginda Rasulullah SAW. Hari ini doa kita di majelis ini dikabul. Tinggal mempertahankan, rapatkan barisan. Ada masalah apa saja yang terjadi di dalam majelis, jangan dibawa keluar. Kita rembuk bersama, kita pikirkan bersama ke depan. Kalau bukan kita siapa? Beliau sangat mengharapkan apabila ke Jakarta seperti ini,
Jamaah cukup susah seperti ini. Mungkin jamaah bisa mengerti kenapa Jakarta mendung, tidak keluar matahari satu hari, begitu sore baru keluar. Hujan besar berpindah. Ini menandakan bahwa baginda Rasulullah SAW akan umatnya yang selalu istiqomah dalam membela sunnah-sunnahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat berat rasanya apabila kita berbicara hari ini, karena ibu-ibu dan bapak-bapak lah yang mengantarkan beliau ke tempat ini. Cuma satu-satunya di Jakarta yang beliau tengoki adalah majelis kita. Mudah-mudahan jangan merasa bangga, tapi kita merasa bahagia. Mungkin Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sebelumnya apabila mengikuti ajaran yang saya tekankan, yang saya ajarkan, betapa sangat pahit, betapa sangat pahit, menalam pil pahit. Di mana-mana kita dihujat, di mana-mana kita dikatain, nggak usah marah, karena baginda Rasulullah SAW dalam menegakkan kebenaran pun betapa sangat pahit. Tapi sekarang pil pahit itu menjadi kenyataan. Beliau berharap juga besar pada saya, ada duit beli tiket sudah, gak usah mikirin nginep di rumah tidur. Bawa jamaahmu didik yang baik, insya Allah. Inilah salah satu jembatan kita. Kalau kemarin kita baca di surat Al-Ahzab, kalau kita di surat Al-Fat, hari ini kemenangan. Kenapa? Jalur kita adalah Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah salah satu jembatan yang kita harus gali. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbagi ini, saya sebagai pimpinan majelis terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah capek-capek mungkin jauh-jauh. Tapi hari ini betapa lautan kebahagiaan ada di dalam diri kita. Baginda Rasulullah SAW melihat umatnya seperti ini, insya Allah jamaah, mudah-mudahan juga bagi pelajaran bagi yang lain. Dan saya berpesan kepada jamaah, tolong terus kita tingkatkan intelektual kita, kita tingkatkan pelajaran untuk pelajaran kita dalam rangka terus kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam Jumat Akbar, berarti Maulid sudah selesai di semua distrik. Jumat inilah kesempatan ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah majelis yang kita dirikan bersama, di mana beliau juga sudah meninjau, yaitu pesantren yang di mana anak-anak kita titipkan. Beliau berpesan kepada Kiai Mustafa, kalau sudah lulus ke sana saja. Insya Allah ini adalah harapan kita dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, dalam rangka menggali intelektual kita agar mahabbah kita terus bertambah pada Allah dan Rasulnya. Keimanan kita akan terus kita lakukan dalam rangka ittihad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, tentu pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan saya sebagai pemimpin di sini yang beliau ijazahkan dari keturunan beliau yang ada, kita pelajari, nanti kita presentasikan. Insya Allah mudah-mudahan berarti yang diberikan oleh beliau ini adalah dari ayah beliau. Dan insya Allah pada hari ini kalau beliau berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, tentang Umar bin Khattab, mungkin saya sering berbanyak berbicara kepada jamaah. Memang perangai-perangai seperti inilah yang bisa akan menembus. Kenapa beliau ini berbeda antara yang tua dan yang muda? Kita lihat di majelis kita, yang muda, yang tua sama, saling bahu membahu. Ini kita lihat dari acara yang baru saja peak hari ini, tiba-tiba semuanya selesai dilakukan. Ini saya tuh sangat berbahagia. Sekali lagi jamaah, mari kita pelihara kekompakan kita. Jangan sampai ada yang merasuk dan merusak di dalamnya. Ingat jamaah bahwa majelis ini mempunyai personal strength tersendiri yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Insya Allah kita terus akan berupaya memurnikan dan mencernihkan, karena di dalam organisasi seperti kita ini saya katakan sulit jamaah.
terorganisasi dengan rapi. Lihat ada Dewan Abdullah, ada Ekon, semuanya sudah tertata rapi. Tinggal kita menjalankan dan saling berbaikat diri. Insya Allah apabila kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan rahmatnya kepada kita, seorang keturunan dari Syekh Abbas ini, Al-Maliki Al-Hasan ini, beliau betul-betul ya sangat bahagia. Tidak lain kata ucapan beliau, sungguh sangat saya bahagia sekali. Beliau di mana-mana tidak seperti ini. Inilah komitmen kita karena kita punya human resource development. Development yang kita kembangkan tidak lain adalah bagaimana kita sholat berpakaian rapi, ngaji berpakaian rapi. Ini adalah satu human resource development yang kita kembangkan, sehingga human resource communication yang kita lakukan antara subdistrik, distrik sampai ke pusat, semua mempunyai satu aluran dan jiwa yang sama. Mudah-mudahan pakaian kita yang seperti inilah. Jangan antum lihat saya pada hari ini diijazahkan. Antum pun sama semua. Karena antum adalah bagian dari jiwa saya. Jamaah semua juga bagian dari tubuh saya. Kalau tubuhnya sakit, semua pasti sakit. Kalau besok orang mencemoohkan kita, para ulama mencemoohkan kita, janganlah dibalas. Janganlah berkata apa-apa. Biarkan mereka berkata apa-apa, tapi jangan dibalas apa. Karena hari ini sudah jelas beliau susahnya kayak apa. Orang berebutan untuk didatangi oleh beliau, tapi beliau kenapa tidak mau? Kenapa kok di majelis kita? Kenapa sih? Ini karena Allah semata. Karena dari wasilah baginda Rasulullah SAW. Tadi antum dengar, baginda Rasul cinta kepada fakir miskin, cinta kepada anak yatim, cinta sesamanya, dan cinta kepada kaum muslimin. Ini ternyata aurat yang kita amalkan maulid. Selalu di mana-mana kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Doa beliaulah sehingga Syekh Abbas ini datang ke majelis kita. Mungkin kita tidak terbayang kenapa tiba-tiba kita pindah kemari ngaji malam Selasa. Kok kalau belum kayak apa susahnya, sound system susah, apa susah. Allah yang merekayasa. Betapa luar biasanya Allah subhanallah. Ini yang kita harus lakukan terus dalam rangka meningkatkan mutu pelajaran, mutu intelektual, dan mutu persaudaraan kita. Di zaman era globalisasi di mana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hermin sangat begitu. Tapi insya Allah kita masih eksis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah kalau kita perwakilan di Jakarta ini, beliau tunjuk kita, insya Allah. Kita yakin jamaah mau membantu perjalanan ini. Samina wa ta'ala. Mari kita terus galang kesatuan-kesatuan kita. Pertama, kita selalu ada apa-apa kebersamaan. Dan kedua, bagaimana majelis yang sudah besar seperti ini bisa mengantarkan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Dan kita tidak boleh di dalamnya ada politik yang akan mengatur kita. Saya sudah jelaskan bagi siapa saja dewan terhormat yang duduk di majelis ini masuk dalam partai politik, saya siap akan keluarkan. Sekali lagi, barang siapa masuk di dewan kehormatan ini sebagai anggota politis, saya keluarkan dan saya persilakan untuk keluar dari asrama. Kenapa? Kemurnian sudah tidak akan ada kalau di dalamnya dicampur adukan dengan politik. Kita boleh support politik karena negara kita adalah negara iri. Kok pakai tiba-tiba mobilnya banyak? Kalau orang tasawuf punya mobil nggak banyak, atuh aja. Lah kalau begini semuanya terbang mobil. Kan baru tahu kan? Terus kalau kita nggak punya di dalam, mau pasang pelantang lu? Siapa yang gelar tikar? Ini ternyata luar biasa diprotek oleh Allah. Baru udah siap, baru didatengin tuh. Kapan lagi kesiapan kita? Ada, insya Allah, 2-3 tahun lagi kita akan lihat. Setelah jamaah kita sudah melebar seluruh Indonesia, bukan lagi yang hadir insya Allah para ulama yang akan datang ke majelis kita. Insya Allah, amin. Kenapa? Karena mercusuar agama ini, kalau hanya berdasarkan akal dan pikiran,
tidak sesuai dengan amaliyah, sulit. Itulah yang kita lakukan kebersamaan, dan besok masih ada satu maulid lagi di Pulau Gadung. Insya Allah kita akan adakan di sana, dan mudah-mudahan setelah itu ada kemungkinan, karena beliau tadi, saya sangat mengharapkan sekali kamu hadir kata dia di sana itu. Saya bilang insya Allah malam Kamis katanya ya, kemarin tadi malam. Jadi ada malam Sabtu, ada malam Kamis. Kalau malam Sabtu kayaknya beratnya mah soalnya mau batin, ya kan? Karena jamaah kita ini banyak yang sakit, ya kan? Ini kan 80% pengobatan yang datang ngaji kan? Ngaku kan? Coba kalau pengajiannya malam, coba itu ibu ternyata ngaji loh setiap berobat itu. Coba gue praktekin dengan pakai ngesor, saya praktekin dengan cara yang lainnya. Kok ibu-ibu tiba-tiba bapak-bapak bisa yakin banget sih dengan pengobatan? Karena praktek Al-Quran itulah yang setiap hari. Maka saya terang lagi, bingung dia, Masya Allah. Iya, coba emang belum ada. Kenapa? Diberi kekuatan oleh Allah. Akhirnya hari ini diijazahin. Jadi katanya satu-satunya yang membawa wakil ini. Ibu setuju Bu? Saya tadi dibayar. Setuju? Kalau setuju, tolong jaga akhlak dan akidah, ya. Karena kita sama nanti jadi pilot project. Setiap maulid, insya Allah nanti kita undang beliau, kita undang juga ulama-ulama yang lain. Kita ciriin, kira-kira harus tadi banding. Kok kalau Mas Samad pada mau sih pakai putih-putih gitu, ya kan? Bingung, kenapa? Nah, kita sementara sering dikatain pakai putih-putih apa. Jadi terima kasih pada hari ini, karena kita sudah malam, pulangnya jauh-jauh, dan bagi jamaah yang sering ngaji malam Jumat sampai subuh, hari ini enggak sampai subuh karena persiapannya tadi dari sore. Jadi terima kasih juga kita ucapkan pada DKI Masjid, terus juga terima kasih pada Haji Tan sebagai ini kan jamaah kita punya apa namanya tenda. Beliau ridho banget katanya. Saya bilang berapa duit bayar? Allah kiai nggak usah. Pas istrinya sakit dapat asuransi dari Allah. Seorang Haji Hasan didatengin dokter ke rumahnya, dianterin coba. Pas saya kesana, gimana nih cara gue melindungi anak buah gue panggilin dokternya. Sini dokter, nih bagi duit makin miskin ya. Kok kiai bagi duit? Emang begitu jadi orang tua mah. Jadi murid kita dihormati lah. Kalau muridnya bapaknya tukang minta, ini nggak ada harganya. Tuh nih contoh orang yang membela agama dengan ikhlas dapat asuransi dari Allah Subhanahu. Dan kedua, makasih juga BMT. BMT apa nih? Baitul Mal. Gue juga tahu bukan buah.